کے اندر اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما پائے۔ وہ بندہ کامیاب ہے جو دنیا کے اندر اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کرے جس سے ان کو جنت حاصل ہو جائے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے اور ماں باپ کو تکلیف دینے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث کریمہ مراجعہ فرمائیں، حضرت ہارون، محمد ابن ہارون بلخی، بلخ شہر کے رہنے والے، حضرت محمد ابن ہارون بلخی، یہ بلخ شہر کے رہنے والے، انہوں نے 24 حج کیے۔ کتنے حج؟ 24 حج کیے۔ ہر سال مکہ آیا کرتے، مکے کے اندر طواف کرتے، حج کیا کرتے، پہاڑیوں کے اوپر رہتے۔ حضرت محمد ابن ہارون بلخی یہ بہت متقی اور پرہیزگار، مگر متقی اور پرہیزگار بنے اس سے پہلے بہت بیکار۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا، اتنا رس، حج کرنے کے اندر اتنا رس، لاکھوں لوگوں کا مجمع، اس وقت لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے حج کرنے کے لیے۔ وہ فرماتے جب رات ہوئی، 10 ذی الحجہ کی رات ہوئی، جب رات کو میں نے لیٹا تو دل میں غور کیا، مولا لاکھوں کا مجمع ہے، کتنی کثرت ہے، یا اللہ یہ پتہ نہیں کس کا حج اب سے قبول ہوا ہے اور کس کا قبول نہیں، کس کا حج قبول ہوا ہے اور کس کا قبول نہیں ہوا۔ انہیں خواب کے اندر بتایا گیا کہ ایک بلخ کا رہنے والا محمد ابن ہارون بلخی ہے جن کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں رات بھر لیٹا رہا، جیسے صبح ہوئی میں نے پتہ کرنا شروع کر دیا کہ بلخ شہر کے جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے خیمے کیسے ہیں۔ آج بھی جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے خیمے بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے روم بنائے جاتے ہیں۔ اگر انڈین کا ہے تو انڈین کے روم الگ ہیں، اگر بنگلہ دیش کا ہے تو بنگلہ دیش والیوں کو الگ ہے، اگر پاکستان کا ہے تو ان کے الگ ہیں، اگر نیپال کا ہے ان کے سارے لوگوں کے جھنڈے، ان کے ملک کے جھنڈے ہوتے ہیں اور ان کی لہریں الگ الگ بنائی جاتی ہیں کہ یہاں پاکستانی رہیں گے، یہاں ہندوستانی رہیں گے، یہاں نیپالی رہیں گے، یہاں فلاں رہیں گے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا پتہ کرتے کہ بلخ شہر کا رہنے والے کدھر ہیں، کدھر ان کے قبیلے ہیں۔ وہ فرماتے جب ان کے پاس گئے میں نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے اندر محمد ابن ہارون بلخی کوئی ہے؟ کہاں ہے؟ کہا وہ پہاڑی کے پیچھے خیمہ لگایا ہے۔ کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ تو بڑے نیک بندے ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ کہا مجھے بتایا جائے کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا پہاڑی کے پیچھے۔ یہ بزرگ فرماتے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا بھائی آپ ہی محمد ابن ہارون بلخی ہیں؟ کہا ہاں میں ہی ہیں۔ کہا ہم جان گئے تم کس لیے آئے ہو؟ کہا کس لیے ہم آئے؟ کہا تمہیں خواب کے اندر بشارت دی گئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ کہا ہاں مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے بتایا گیا کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، کس لیے آیا ہوں میں؟ بتاؤ کیا معاملہ ہے جو تمہارا حج قبول نہیں ہوا؟ تو وہ صاحب کہنے لگے معذرت یوں ہے کہ آپ نہ پوچھے تو بہتر ہے۔ کہا نہیں بتاؤ تو معاملہ کیا ہے؟ تو کہا ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ عبادت گزار، آپ متقی اور پرہیزگار ہیں، پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، پھر اللہ کیوں ناراض ہے تو آپ کا حج قبول نہیں ہوتا؟ کہا سنو جب میری ماں حیات تھی نا، اس وقت جب میری ماں حیات تھی میں شرابی تھا، میں شراب پیا کرتا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، میں افطاری کے وقت اپنے گھر کے اندر شراب پی کے نشے کی حالت میں آیا اور میری ماں اس وقت افطاری کا انتظام کر رہی تھی، میں نے کہا کہ ماں مجھے کھانا دو، تو ماں نے کہا بیٹا شرم کرو، تم روزہ نہیں رکھتے ہو تو بھلا جو روزہ ہے ان کا تو ادب کرو، اب تم کھانا مانگ رہے ہو اور ہم روزے سے ہیں، روزے کا افطاری کا انتظام کر رہے ہیں۔ حضرت محمد ابن ہارون بلخی فرماتے ہیں کہ میرے غصہ آ گیا اور میں شراب کی حالت میں تھا، نشے کی حالت میں تھا، میں نے کھینچ کے ماں کے رہتا مار دیا اور جب تھپڑ مار دیا سامنے تندور چل رہا تھا، میری ماں تندور کے اندر گر گئی اور جب تندور کے اندر گر گئی شور ہوا، لوگ محلے کے آئے اور مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا، میں نشے کے اندر مبت رہا مگر پوری رات گھر کے اندر شور و شرابہ سنتا رہا۔ صبح ہوئی تو جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں میری بیوی سامان باندھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ جب تم اپنے ماں کے نہ ہو سکے تم ہمارے کب ہوگے؟ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا تم نے نشے کی حالت میں ماں کو تھپڑ مار دیا اور ماں تندور کے اندر گر گئی۔ کہا بتاؤ میری ماں کہاں ہے؟ کہا کہ ماں کو تو رات ہی میں
लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ा के दफना दिया। कहा बताओ मुझे क्यों नहीं दिखाया गया माँ को? कहा तुम्हारी माँ ताकीद कर गई थी कि मेरे बेटे को मेरे लाश के अंदर मेरे जनाजे को हाथ ना लगाने देना, मेरे जनाजे को छूने ना देना। हजरत मोहम्मद इब्ने हारून बल्कि फरमाते हैं मैं उसी वक्त घर से उठा और हाथ के अंदर कुल्हाड़ा लिया और जिस हाथ से मैंने माँ के ऊपर थप्पड़ मारा था उस हाथ को मैंने काट के फेंक दिया कि इस हाथ से मैंने माँ को तकलीफ पहुंचाई है। हजरत मोहम्मद हारून इब्ने बल्कि फरमाते रोने लगे और हजरत रोने लगे। वो साहिब बुजुर्ग जो थे उन्होंने थप्पड़ खींच के मारा। कहा तुम इसी लायक हो कि तुम्हारी हज कबूल नहीं होती। कहा सुनो तो मुझे 24 साल मुसलसल हो गए, ये 24वां साल हज का है। जब तक 10 जिलहिज्जा की रात आती है तो लोग कोई आके मुझे कहता है ऐ मोहम्मद इब्ने हारून बल्कि तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है, तुम्हारा हज कबूल नहीं हुआ है। मैं रोता भी हूँ, मैं पछताता भी हूँ, मगर क्या करूँ? वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उसे थप्पड़ मारा, इसी हालत में तुम ठीक हो, ये तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं वापस आ गया। साहिब बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं जब रात को सोया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए। फरमाया कि तुमने भी उसे थप्पड़ मार दिया, तुमने उसे दिलासा न दिया कि उसे जन्नत मिलेगी। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह माँ का नाफरमान है और आपने फरमाया है जो अपनी माँ को तकलीफ पहुंचाएगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। आका ने फरमाया मैंने फरमाया कि जो माँ को तकलीफ पहुंचाएगा मगर जन्नत में नहीं जाएगा, मगर और जिस माँ के जरिए जन्नत में नहीं जाएगा कल उसी माँ के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत अता करेगा। कहा माजरा समझ में नहीं आता है। कहा जब बरोज़े महशर होगा अल्लाह के हुजूर इसकी माँ मुकदमा दायर करेगी कि मौला ये मेरा बेटा था, इस तरह से मेरी जान इसने ले ली। मौला हुक्म देगा फरिश्तों को ऐ फरिश्तों इसे घसीट के मुंह के बल जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। जब जहन्नम की बात आएगी तो माँ है, माँ का दिल और हुआ करता है। माँ कहेगी मौला मेरे सामने मेरे बेटे को तकलीफ न दी जाए, मेरे बेटे को तकलीफ न दी जाए, मेरे सामने मेरे बेटे को जहन्नम के अंदर ना जलाया जाए। आका फरमाते हैं जब वो अल्लाह की बारगाह में माँ गिड़गिड़ाएगी तो रसूल फरमाते हैं फिर अल्लाह हुक्म देगा कि जिस माँ के जरिए जहन्नम के लिए जा रहा था उसी के जरिए उसी माँ की सिफारिश के जरिए अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। तो मेरे भाई जब तक माँ हयात है, वालिदैन हयात है, माँ की खिदमत कर लो और माँ की खिदमत करके माँ के फैज़ माँ की जन्नत हासिल करो। मुस्तफा ने फरमाया है जो अपने माँ बाप को तकलीफ देगा वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। हमें समझना है कि मुस्तफा ने हमें दर्श दिया है कि माँ को तकलीफ न दी जाए, माँ को परेशान न किया जाए, माँ को ना सताया जाए, वालिदैन को ना सताया जाए। आज तो बाप वालिदैन अपने बेटे से गुफ्तगू करने के लिए डरते हैं। कुछ मामला तो ऐसा है कि माँ बाप अपने औलाद के सामने बात करने से सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं ऐसा न हो मेरा बेटा नाराज हो जाए। ऐसी हमारी जिंदगी है कि हमारे सामने जिसने हमें जिंदगी अता की है आज वो बोलने के लिए डर रहा है, वो बोलने के लिए डर रहा है। मेरे भाई हम अंदाज पैदा करें कि मेरे वालिदैन हैं, मेरे वालिद हैं, उनकी खिदमत करो जब तक वो दुनिया में रहे। आका फरमाते उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते रहो और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करते रहो। तो जो बंदा अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करता है और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करता है, आका फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी उसे फाक़ा नसीब नहीं होने देगा, कभी उसके घर के अंदर गुर्बत नहीं होने देगा। जो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत और लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं, जो लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। तो हमें मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने जो दर्श दिया है हम उस चीज के ऊपर अमल करें। मुस्तफा ने मना किया कि तुम झूठ ना बोलो, हम आका के गुलाम हम झूठ नहीं बोल सकते। हमारा वादा हम करें, अपने दिल से अहद करें और तौबा करें कि मुस्तफा ने फरमाया झूठ बोलना हराम है तो नबी ने फरमा दिया हराम है तो हराम है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गीबत नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे और जो जुआ खेलते होंगे उनके इस्लाह की कोशिश करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि बाज आ जाओ, इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल को मुँह दिखाना है, अल्लाह और उसके रसूल को कल मुँह दिखाना है। मेरे भाई वरना तो फिर हम दुनिया के अंदर जब तक हैं ये सोचरत गुजार ले, उसके बाद जब कब्र के अंदर जाएंगे जब पता चलेगा आज खून की गर्मी है, आज पैसों की गर्मी है, आज हमारे पास है, हम अपने पड़ोसियों को सताते हैं, अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, अपने रिश्तेदारों को परेशान करते हैं, अपने पड़ोसियों को सताते हैं। मेरे भाई आज खून का दबदबा है, जब तक ये सारी चीजें चल सकती हैं, जिस वक्त तक अल्लाह अपनी रस्सी को ढीला करे है, जिस दिन अल्लाह ने रस्सी को खींचना शुरू कर दिया उस दिन सारी जो जवानी एक तरफ हो जाएगी और फिर वही रहेगा कि कोई दिल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई डंका चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा और अतलसो कब ख्वाब की पोशाक पे ना जान हो इस तरह बेजान पर खाकी। इस तरह
बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो पढ़ेगा साहिब लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदल रहेगा, आग से महफूज उसका तन बदल रह जाएगा। हमें खाली वक्त मिले तो मुस्तफा के ऊपर दुरूद पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, तौबा करें, हर वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, कलमा पढ़ते रहें। हमारे पास जितना टाइम हो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के अंदर पाए, जिक्र के अंदर उस वक्त को लगाया जाए। इसलिए कि नबी फरमाते हैं जितना वक्त तुम जिक्र खुदा के अंदर लगाओगे और जिक्र मुस्तफा के अंदर लगाओगे, ये सारी चीजें कल बरोज़े महशर में तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगी, तुम्हारे लिए गवाही देंगे अल्लाह की बारगाह में। बोला फला जगह के ऊपर रहकर तेरी तस्बीह बंदे ने बयान की थी, तेरे महबूब पर जिसने दुरूद पढ़ा था। आका फरमाते हैं बरोज़े महशर का आलम होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, मीज़ान अमल कायम